Forough Farrokhzad, I heard about for the first time. I was teaching English language and literature at the University of Mashhad. I heard about it the first time when I saw the headline newspaper, شاعر یا شاعره معروف mourned, یا کشته شد. And I quickly asked the students the next day, who is this person? And it wasn't that I wasn't paying attention to what was going on at the university, but one of the aspects of my 30 or 40 minutes of comments today will relate to the first thing that I realized about Farrokhzad and Nimayushij and Met Soles and Forough and Nadir and others was they didn't teach them at the university. That is, in the late 1960s, no class at the University of Tehran and University of Mashhad had a course on modern Persian literature, even though when later I was a student at the University of Tehran, all of us went across the street to the row of bookstores over there, and all we bought were modern Persian literature texts, and all that was taught on the university side of the street was Rudaki, Faroukhi, Sa'di, Khaqani, Hafiz, and those people. And the beginning of the politics of my remarks is that although Persian fiction came into existence, let's say with Jamal Zadeh and moved to a next generation with Hedayat and another generation with Al Ahmad and people afterwards, was new and maybe puzzling to some readers, it didn't threaten anything that existed. It didn't threaten Sa'di's Golestan. It didn't threaten any of the major prose works. But modern Persian poetry was, from the first day, from Afsaneh Nimayushij, from the first day it was a threat, because the images were different, the rhythms were different, the lengths of lines, the forms were different. And they have a saying down here, if it ain't broke, don't fix it. And because traditional Persian poetry was part of the core identity of lots of Iranians, the new poetry came along, was not patriotic. It suggested that there was something missing from the past, even though in the past those were your flags, and Farrokhzad was part of this. Farrokhzad we could look at for any number of reasons. The most important is she's an enduring poet. Of her 130 or so poems, 60 or 70 of those poems are going to survive long into the future as poems. But there are other reasons for looking at Farrokhzad's poetry, and one is to get a sense of the place of an individual poet in this 1,100-year history of Persian poetry, and she has a secure place. Another reason is to see her as an example of a woman poet and what she was able to accomplish in that arena. And a fourth area, what I'm going to talk about today, is the fact that her poetry, in particular, is political. And by political, I don't mean the politics of electoral politics, voting or what have you. I mean the politics of power relationships and how she fit into the establishment structure. شاهبیت و کلیدواژه شعر ما چیه؟ شعر فارسی. مهمترین کلمه که میتونید راجع به شعر فارسی بگین چیه؟ مولانا عطارنا راجع به چی حرف می‌زنن؟ عشق. حافظ سعدی، مولانا عطار، نظامی، عراقی، جامی، همه از عشق صحبت. ولی چهره معشوق معلوم نیست. در 1000 سال شعر فارسی ما نمیدونیم معشوق زن، مرد، خداست، بنده خداست، پیر، جوان، ما هیچی. حالا فرضاً که فهمیدید من یک معشوقی برای شما تصور میکنم ببینم کی میخواد. سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند؟ میگه معشوق در نظر بگیر که قدش مثل سرو، تازه راه هم میره. سرو چمان من چرا میل چمن؟ قدش مثل سرو. بگشا پسته خندان و شکرریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. لبش هم مثل پسته میمونه، بچه هم مثل پسته کور بسته. به لطف آن دو عناب شکرخند، لبانش هم از قرمزی مثل عناب میمونه. به هستان یا زنخ یا سیب سیمین، لبستان یا شکر یا جان شیرین. شانش هم مثل سیب یا بهه. مژگانش هم خنجره، زلفش هم کمنده، ابروانش هم کمان.
حالا چنین معشوقه کسی هوس داره؟ فروغ اومد معشوق مرد رو وارد ادبیات فارسی کرد. مرد ایرانی قرنها بود که در ادبیات زنان وجود نداشت، محدود بود. سرانجام بازتاب خودش رو در شعر فروغ هست. به هر حال تا اینجا فردیت بخشیدن بشه، وارد کردن فردیت، آوردن معشوق مرد به ادب فارسی و چشمانداز زنانه داشتن به شعر از دستاوردهای فروغ. بیان افکار و احساسات زنانه در عرصه شعر، در عرصه عمومی، به چالش کشیدن هنجارهای کلیشه‌ای جنسیتی و اینکه بخواد یک نظمی نو در افکنه از فروغ آغاز میشه. در جامعه‌ای که افتخار زن در پرده عفت و عصمتش هست و خویشتن‌داری از فضایل زن شمرده میشه، صریح‌گویی و بی‌پرده‌گویی خطرناک هستش و بسیار دشوار. در این جامعه که دفعه یک صدایی شنیده میشه که گناه کردم با داشتن شوهر، گناه کردم گناهی فرزد زد، در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود، در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم دو چشم پرزرازش، دلم در سینه بی‌تابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پرنیازش. معلومه که چه اتفاقی میفته. در جامعه سنتی و مرد سالار چه واکنش‌های تلخ و تندی در پی این شعر بلند میشه. میگن که سرهنگ فرخزاد پدر فروغ وقتی که این شعر در میاد روزگار سیاه میکنه. خودش با داشتن 7 تا بچه قد و نیم قد تازه رفته بوده عاشق شده بوده، ولی پوران فرخزاد میگه که من و مامانم و فروغ میخواست بکشه، ما رفتیم مثلا نجاتش بدیم، ما میونداری کنیم، میخواست ما رو هم بکشه و هر حال هم فروغ از خونه بیرون کرد و گفت تو مایه ننگ خانواده هستی. شوهرش پرویز شاپور هم که کامیار میگه یک هفته از خونه بیرون نیامد، نمیتونست جلوی در همسایه سرش رو بالا کنه و بعد فروغ رو گرفت به باد فحش و تهدید. خب اینا الان میگیم خانواده‌اش بودن، به هر حال سنتی بودن. این که حالا مردم عادی چه طرز نگاهی به فروغ داشتن این امر ثانوی هستش. ببینیم روشنفکران دوران چجوری با فروغ برخورد کردن. ببینید نیچه جمله جالبی داره، میگه که تو جویای آزادی هستی ولی هنوز خودت آزاد نیستی، تو خواستار بلندی هستی ولی روانت هنوز اسیره. متأسفانه در قسمت‌های مختلفی از تاریخ ما نشون داده شده که روشنفکران ما حرف میزنن، نمیگم عمل نمیکنن، اون مهم نیست، بلکه اصلا مخالفت میکنن. چه دردآلود و وحشتناک، چه دردآلود و وحشتناک، نمیگردد زبانم تا بگویم ماجرا چون بود. دریغ و درد هنوز از مرگ نیما من دلم خون بود. چه بود این تیر بیره از کجا آمد که غمگین باغ بی آواز ما را باز در این محرومی و عریانی پاییز بدین سان ناگهان خاموش و خالی کرد. از آن تنها و تنها قمری محزون خوشخوان نیست. چه جانسوز و چه وحشت آور است این درد، نمیخواهم نمی آید مرا باور و من با این شبیخونهای بیشرمانه و شومی که دارد مرگ بدم می آید از این پس زندگی دیگر.